Okay, நம்ம next sum பார்க்கலாம். Example 8.7. Show that the points whose position vectors are collinear. So, இதோட position vectors கொடுத்திருக்காங்க. So, position vectors வந்து collinear நம்ம சொல்லணும். இந்த points, அதோட position vector கொடுத்திருக்காங்க. இந்த points வந்து collinear னு சொல்லணும். ஓகேவா? So, points கொடுத்திருக்கனாலே அதோட position vector தான் கொடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம். So, அதனால let us assume that let the position vectors. So, example 8.7. So, let the given position vectors be. So, அந்த கொடுத்திருக்க position vectors OA vector is equal to 2i vector plus 3j vector minus 5k vector எடுத்துக்கலாம். And vector OB is equal to 3i vector plus j vector minus 2k vector. And then OC vector is equal to 6i vector minus 5j vector plus 7k vector. So, இதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. These are the points. A, B, C are the points given and அதோட position vectors கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ the collinear சொல்லணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to find what is vector AB. AB vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். That is OB vector minus OA vector. இப்போ which is equal to OB vectorன்றது என்ன? 3i vector plus j vector minus 2k vector. So, minus OA vector. So, இந்த OA vectorல sign மாத்திடுவோம். So, sign மாத்திட்டா நமக்கு என்ன வரும்? Minus 2i vector minus 3j vector plus 5k vector, which is equal to, so 3i minus 2i, you will get it as I vector, and then plus j minus 3j, you will get it as minus 2j vector, minus 2k plus 5k plus 3k vector. So, இது AB vector. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம BC vector கண்டுபிடிப்போம். So, BC vectorன்றது என்ன? OC vector minus OB vector. இது BC மட்டும் இல்லை, AC கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Okay, so OC vector minus OB vector, padena varum, it is 6i vector minus 5j vector plus 7k vector. So, minus OB vectorன்றதுனால இந்த OB vectorல sign மாத்திடுவோம். So, it is minus 3i vector minus j vector plus 2k vector வந்துரும். Which is equal to 6i minus 3i. So, you will get it as plus 3i vector. அடுத்து minus 5j, இது ஒரு minus j, ரெண்டு சேர்ந்து minus 6j vector, and then இது plus 7k plus 2k plus 9k vector. So, இது மூணுத்துலேருந்து let us take 3 common. So, 3 common வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? I vector minus 2j vector plus 3k vector வந்துரும். அப்போ which is equal to 3 into AB vector வந்துருது. BC vector is equal to 3 times AB vector வந்துருது. So, one vector is equal to some scalar times another vector வந்தாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா BC vector BC is equal to 3 times vector AB. So, one vector is equal to some scalar times another vector. Therefore, we can say that the two vectors are either parallel or collinear. Therefore, vector BC and vector AB are parallel or collinear. ஒன்று இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் பேரலலாக இருக்கணும் அல்லது கொலினியராக இருக்கணும். ஆனால் இதில் B ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்கு. பட் B is a common point. So, B is a common point. B ஒரு common point இருக்கிறதுனால இப்போ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? கொலினியர் வெக்டார்ஸாக தான் இருக்கணும். இப்போ BC vector and AB vector are collinear vectors. So, they are collinear vectors. கண்டிப்பாக அது கொலினியராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா B காமன் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால. இப்போ காமன் பாயிண்ட்டே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அது பேரலல் வெக்டார்ஸாக இருக்கும். இப்போ இங்கே ஒரு காமன் பாயிண்ட் Bங்கிற ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் கொலினியர் வெக்டார்ஸாக தான் இருக்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸ் கொலினியர்னா அப்போ அது மேலே இருக்கக்கூடிய 3 பாயிண்ட்ஸ், இப்போ therefore the points A, B, C are collinear. கண்டிப்பாக அந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் கொலினியராக தான் இருக்கணும். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 8.8. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find a point whose position vector has a magnitude 5 and parallel to the vector 4i vector minus 3j vector plus 10k vector. ஸோ இந்த வெக்டாருக்கோட இதுக்கு பேரலாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் மேக்னிடியூட் 5 இருக்க மாதிரி அந்த பாயிண்ட் அதோட பொசிஷன் வெக்டார் கேட்டிருக்காங்க. அதோட பொசிஷன் வெக்டார் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க வெக்டாரை நம்ம A வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ let A vector is equal to 4i vector minus 3j vector plus 10k vector எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ முதல்ல இதுக்கு பேரலலாக இருக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டார் எழுதிக்கலாம். ஸோ முதல்ல மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் என்ன வரும்? ரூட் ஆஃப் 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 10 ஸ்கொயர், இப்போ which is equal to root of, it is going to be 16 plus 9 plus 100, இப்போ which is equal to root of 125. root 125 சொல்லலாம், which can be written as, இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 25 into 5 எழுதலாமா? 25 into 5 எழுதலாம். 25க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா 5, இப்போ 5 root 5 units ன்னு சொல்லலாம். So modulus of A vector is 5 root 5 units. இப்போ therefore the unit vector parallel to A vector is, so இந்த unit vector க்கு என்ன formula படிச்சோம்? A vector by modulus of A vector. A vector by modulus of A vector. So அப்போ therefore which is equal to 4i vector minus 3j vector plus 10k vector divided by 5 root 5. So இதுதான் இந்த யூனிட் வெக்டார் parallel to A vector. இப்போ இதுக்கு parallel-ஆ இருக்கணும், அதே சமயத்தில் magnitude 5 units இருக்கக்கூடிய வெக்டார். அப்போ therefore the required vector with magnitude 5 units is equal to, so the required vector whose magnitude is of 5 units. So இதுக்கு parallel இருக்கணும், அதே சமயத்தில் magnitude 5 units இருக்கணும். அப்போ which can be written as 5 into இந்த unit vector எழுதலாமா? நமக்கு தேவைப்படுற வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் 5 யூனிட்ஸ், அதில் பேரலாக இருக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டார், அந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் வெக்டார் இது. அப்போ யூனிட் வெக்டார் இன்டு த மேக்னிடியூட் கிவ்ஸ் யூ த ரெக்வயர்ட் வெக்டார். அந்த ரெக்வயர்ட் வெக்டார் கிடச்சிரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ இட் இஸ் 5 into 4i வெக்டார் மைனஸ் 3j வெக்டார் ப்ளஸ் 10k வெக்டார் டிவைடட் பை 5 root 5. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா 5 கேன்சல் பண்ணோன்னா அப்போ you'll get it as 4i vector minus 3j vector plus 10k vector divided by root 5. So this is the required vector. இப்போ இதுக்கு நம்ம பாயிண்டாக கேட்டிருக்காங்க, find the point. அப்போ therefore the point is, so அப்போ இதை பாயிண்டாக எழுதணும்னா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும்? You have to write it as 4 by root 5, minus 3 by root 5, 10 by root 5. இதையே பாயிண்டாக எழுதணும்னா you have to write it like this. பாயிண்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி நம்ம வெக்டாராக எழுதுவோம்? இது 4 by root 5 into i vector minus 3 by root 5 into j vector plus 10 by root 5 into k vectorன்னு எழுதுவோம். அதே இதை நம்ம பாயிண்டாக எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும். you have to write it like this. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 8.9. எக்ஸாம்பிள் 8.9 இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம் தான். இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் இது. ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, prove that the points whose position vector form a right angle triangle. ஸோ இங்கே பொசிஷன் வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க, இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். we have to prove that the position vectors. ஸோ இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. எப்பயுமே 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா அது கொலினியராக இல்லாத வரைக்கும் கண்டிப்பாக அது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும். கொலினியராக இருந்தால் தான் அது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணாது. ஸோ கொலினியராக இல்லாத வரைக்கும் கண்டிப்பாக it will form a triangle. ஸோ let the given position vectors be. ஸோ கொடுத்துருக்க பொசிஷன் வெக்டார் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? OA வெக்டார் is equal to 2i வெக்டார் plus 4j வெக்டார் plus 3k வெக்டார் and OB வெக்டார் is equal to 4i வெக்டார் plus j வெக்டார் plus 9k வெக்டார். OC vector is equal to 10i vector minus j vector plus 6k vector. ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 3 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை கண்டுபிடிச்சிருவோம். let us find the sides of the triangle. that is இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ABCங்கிற பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னா இப்போ இந்த சைட்ஸ் AB BC CA கண்டுபிடிக்கலாம். CA or AC எது வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் let us find what is vector AB. vector AB என்ன? it is OB vector minus OA vector. அப்போ which is equal to 4i vector plus j vector plus 9k vector. இப்போ OA வெக்டாருக்கு சைன் மாற்றணும். minus 2i vector minus 4j vector minus 3k vector. இப்போ which is equal to 2i vector minus 3j vector plus 6k vector. ஸோ இதுதான் AB vector. Now let us find what is modulus of vector AB. modulus of vector AB என்னன்னு பார்க்கலாம். அப்போ which is equal to root of 4 plus 9 plus 36. அப்போ which is equal to root 49, which is equal to 7 units.
ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி வெக்டர் பிசி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வெக்டர் பிசிங்கிறது என்ன ஓசி மைனஸ் ஓபி OC vector minus OB vector. இப்போ which is 10i vector minus j vector plus 6k vector minus 4i vector minus j vector minus 9k vector. So which is equal to, so 10i minus 4i you will get it as 6i vector, then minus j minus 2j vector plus 6k minus 9k you will get it as minus 3k vector. அப்போ modulus of vector BC என்ன வரும் root of 36 plus 4 plus 9 அப்போ which is equal to root 49 which is equal to 7 units. அடுத்து vector CA இல்லை AC எது வேணாலும் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா CAவும் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ACயும் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா now let us find CA. So CA கண்டுபிடிப்போம் that is OA vector minus OC vector இப்போ which is equal to OA vectorங்கிறது 2i vector plus 4j vector plus 3k vector minus 10i vector minus plus j vector minus 6k vector. ஸோ இந்த OC vectorக்கு சைனை மாற்றி எழுதிடும் ஓகேவா இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது minus 8i vector and then plus 5j vector minus 3k vector. இப்போ இதுக்கு மாடுலஸ் கண்டுபிடிப்போம் மாடுலஸ் ஆஃப் வெக்டர் CA. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் வெக்டர் CA என்ன வரும் இட் இஸ் கோயிங் பி ரூட் ஆஃப் ஸோ இட் இஸ் 64 ப்ளஸ் 25 ப்ளஸ் 9 இப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் 89 ப்ளஸ் 9 எவ்வளோ ரூட் 98 இல் கெட் இட் அஸ் ரூட் 98 ஓகேவா ஸோ இப்போ now let us check whether இப்போ இது right angle triangle form பண்ணுதுன்னா அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கணும் the sum of the squares of the opposite side and the adjacent side should be equal to the sum of the square of the hypotenuse இல்லையா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ therefore இங்கே let us find what is AB square plus BC square ஏன்னா இதுதான் length AB தானே modulus of AB vector இதுதான் length AB இதுதான் வந்து length BC இதுதான் length வந்து CA ஓகேவா AB square plus BC square என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்போ it is going to be 7 square plus 7 square which is equal to 49 plus 49 which is equal to 98 which can be written as CA square னு சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா CAங்கிறது root 98 அப்போ CA squareங்கிறது 98ன்னு வந்துடும் அப்போ therefore நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு AB square plus BC square is equal to CA square கிடச்சிருக்கனால therefore the triangle ABC is right angled at Bல தான் அது ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே CA தான் ஹைபாட்னியூஸ் CA ஹைபாட்னியூஸ்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கணும் நமக்கு B தான் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கணும் ஸோ இது ABCயாக இருக்கணும் ஸோ CA ஹைபாட்னியூஸாக இருக்கிறதுனால B தான் நமக்கு ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கணும் B தான் 90 டிகிரியாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா இது இந்த சம் ரொம்ப ஈஸி அதே சமயத்தில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டும் கூட ஓகேவா 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கனாலே கண்டிப்பாக அது ட்ரையாங்கிள் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா 3 வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தா தான் அது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் 3 பாயிண்ட்ஸ் கொலினியராக இல்லாத வரைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாலே தெரியுது கொலினியர் கிடையாது 1 vector is equal to some scalar into another vectorன்னு எழுதவே முடியல இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லேயே நமக்கு வரல ஸோ அதனால they are not கொலினியர் கிடையாது ஆனால் வேற ப்ரீவியஸ் சம்மில் நமக்கு எப்படி வந்தது 1 vector is equal to some scalar times another vectorன்னு வந்துச்சு இல்லையா அதனால கொலினியராக இருந்துச்சு பட் இந்த சம்மில் அந்த மாதிரி வரல ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் கொலினியர் இது கொலினியர் கிடையாது ஸோ கொலினியர் இல்லைனாலே கண்டிப்பாக இட் வில் ஃபார்ம் a triangle புரிஞ்சுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 8.10 இந்த சம்மும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் இது எக்ஸாம்பிள் 8.10 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா show that the vectors 3 vectors கொடுத்துருக்காங்க or co-planar எப்பயுமே பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை OA OB OCன்னு எடுக்கணும் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார் தான் எடுக்கணும் புரியுதா ஸோ அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வெக்டார்ஸ் ஸோ அதனால் the given vectors so the given vectors are so என்னென்ன வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க A vector is given as 5i vector plus 6j vector plus 7k vector
and b vector is equal to 7i vector minus 8j vector plus 9k vector, and then c vector is equal to 3i vector plus 20j vector plus 5k vector. So இந்த மூணு vectors கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ we have to prove that the three vectors are coplanar. இந்த மூணு vectorsம் coplanar நம்ம prove பண்ணணும். Now the condition for three vectors to be coplanar என்ன படிச்சோம்? Condition for three vectors to be coplanar. ஞாபகம் இருக்கா? மூணு வெக்டார் கோப்ளேனரா இருக்க ஒரு கண்டிஷன் என்ன படிச்சோம்? That is one vector is equal to a vector is equal to l into b vector plus m into c vector. ஞாபகம் இருக்காமா? இந்த கண்டிஷன் படிச்சோம் நம்ம ஆரம்பத்துல. இந்த கோப்ளேனார் வெக்டார்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்ல இந்த கண்டிஷன் நம்ம படிச்சோம். மூணு வெக்டார் கோப்ளேனரா இருக்கணும்னா அதுக்கு the condition is three vectors coplanar இருக்கணும்னா அது condition a vector is equal to m into b vector plus n into c vector. m n னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல l m னு எடுத்துக்கலாம். அது நம்ம இஷ்டம் தான். ஓகேவா? So this is the condition for three vectors to be coplanar. ஞாபகம் இருக்கா? இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வெக்டர் அல்ஜிப்ரா நடத்தும்போதே சொன்னேன் நான். ஸோ அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். we are going to use the same condition here. ஸோ இது m n னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது l m னு எடுத்துக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். அப்போ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 5a வெக்டார் plus 6j வெக்டார் plus 7k vector is equal to l into 7i vector minus 8j vector plus 9k vector plus m into 3i vector plus 20j vector plus 5k vector. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to equate the I, j, kth component. மூணுத்தையும் equate பண்ணி l, m ல ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஓகேவா? மூணு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி l and m ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். Now equating ith component. So equating component of I. So I vector ஓட component equate பண்ணுவோம். இங்க I vector ஓட component என்ன? 5. இங்க I vector ஓட component என்ன? 7l. இங்க I vector ஓட component என்ன? plus 3m. So இது equation number 1 னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி equating component of j vector. j vector ஓட component. இப்போ இங்க j vector component என்ன? 6. இங்க j vector ஓட component என்ன? minus 8l. இங்க j vector component என்ன? plus 20m. இதை second equation எடுத்துக்கலாம். Now equating component of k vector. k vector ஓட component equate பண்ணுவோம். So இங்க k vector component என்ன? 7. இங்க k vector component என்ன? 9l. plus இங்க k vector component என்ன? 5m. இதை let us take it as equation number 3. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா 1 and 2 சால்வ் பண்ணி l m கண்டுபிடிக்க போறோம். கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த l m இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா அப்ப the three vectors are coplanar. சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா the three vectors are not coplanar. அது coplanar கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம். இப்போ now let us solve 1 and 2. 1 and 2 சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So first equation let us multiply by 8 and the second equation let us multiply by 7. நம்ம நார்மலா equation சால்வ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான். So first equation 8 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? We'll get it as 40 is equal to 56l plus 24m. Second equation 7 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? 42 is equal to minus 56l plus 140m. இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணா இது கேன்சல் ஆகும். இப்போ நமக்கு இங்க என்ன வரும்? 82 is equal to இங்க it is going to be 164m. அப்போ therefore m is equal to 82 divided by 164 which is equal to 1 by 2. இப்போ m is equal to 1 by 2 வந்துரும். இப்போ இதை ஏதாவது ஒரு equation first அல்லது second equationல substitute பண்ணி l கண்டுபிடிப்போம். So put m is equal to 1 by 2 in first equation. thirdல substitute பண்ணிடக்கூடாது. third அப்புறம் தான் பார்க்கணும். முதல்ல இது ரெண்டை சால்வ் பண்ணிக்கணும். கம்ப்ளீட்டா l m கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் thirdல கொண்டு வந்து substitute பண்ணணும். ஸோ இப்போ m is equal to 1 by 2 in 1. 1ல substitute பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 5 is equal to 7l plus 3 by 2 or 7l
is equal to 5 minus 3 by 2. So இதை simplify பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் 7L is equal to 10 minus 3. 10 minus 3 is, you'll get it as 7 by 2 வந்துரும். அப்போ therefore நமக்கு L என்ன வரும் L is equal to 1 by 2 வந்துரும். இப்போ L is equal to 1 by 2. இப்போ L கண்டுபிடிச்சாச்சு M கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம தேர்ட் equationல substitute பண்ணணும் RHSல. substitute பண்ணி 7 வருதான்னு check பண்ணணும். So substituting L is equal to 1 by 2 and M is equal to 1 by 2 in third equation. So third equation ஓட RHS எடுத்துக்கலாம். So RHS என்னது இங்க 9L plus 5M. இதை எடுத்துக்கோம். So 9L plus 5M, which is equal to 9 into 1 by 2 plus 5 into 1 by 2. இல்லையா? இப்போ மேலே ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா you'll get it as 14 by 2 which is equal to 7 which is equal to LHS கிடைச்சிருது நமக்கு. அப்போ therefore the vectors இங்கே வந்து one vector is a linear combination of other two vectors எழுத முடிஞ்சுதா? அப்போ therefore the vectors A vector, B vector, C vector are coplanar. So one vector is equal to linear combination of the other two vector எழுத முடிஞ்சது இல்லையா? ஏன்னா இது satisfy ஆகுது. ஏன்னா நம்ம இந்த தான் ஈக்குவேட் பண்ணி LM இங்கே ரெண்டு இதில் கண்டுபிடிச்சோம். அதை மூணாவது இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது satisfy ஆகுதுனாலே அப்போ அந்த மூணு வெக்டார்ஸும் கோப்ளேனார். சப்போஸ் இது satisfy ஆகலை, that is இங்கே RHSல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த LHS வரலைன்னா அப்போ the vectors are non-coplanar, இல்லைன்னா the vectors are not coplanar எடுத்து எழுதிட வேண்டியதான். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா? இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது 5 மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய கொஷின். இது வெக்டர் அல்ஜிப்ரானாலே இந்த சம் மோஸ்ட்லி கேட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஓகே, இப்போது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் 8.2ல 9th சம் பாருங்கள். ஷோ தட் த ஃபாலோயிங் வெக்டர்ஸ் ஆர் கோப்ளேனார். இதில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் சேம் இதே கொஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் சப்டிவிஷன் இதே கொஷின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட முடியுமா? ஸோ இதை A வெக்டார், B வெக்டார், C வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க. A வெக்டார், B வெக்டார், C வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள். என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம்? 3 வெக்டார் கோப்ளேனாராக இருக்க கண்டிஷன் என்ன? A வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு L இன்ட்டு B வெக்டார் ப்ளஸ் M இன்ட்டு C வெக்டார். இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி ith காம்பனன்ட், jth காம்பனன்ட், kth காம்பனன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். இங்கே நீங்கள் ஈக்குவேஷனே சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா ith காம்பனன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு Lோட வேல்யூ கிடச்சிரும். ith காம்பனன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணும்போதே டைரெக்டாக Lோட வேல்யூ கிடச்சிரும். அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா Mோட வேல்யூ கிடச்சிரும். அந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தே ஆர் கோப்ளேனார், ஆகலைன்னா அது கோப்ளேனார் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த சம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணலாம். 9th சம். இதில் ரெண்டு சப்டிவிஷனுமே யூ கேன் டூ இட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க்ஸ். இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஆல்ரெடி இப்போ போட்டோமே அதே கொஷின் தான். பட் திரும்ப ஒருக்கா ட்ரை பண்ணலாம் சின்ஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு சப்டிவிஷனும் யூ கேன் டேக் இட் டவுன் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் 4th சம் போடலாம். ஏன்னா 3rd சம் வரைக்கும் நான் நேற்றே ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன், எப்படி போடணுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இந்த 4th சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 4th சம் எக்ஸசைஸ் 8.2ல 4th சம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? A triangle is formed by the points. ஸோ ட்ரையாங்கிளோட 3 vertices கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த மீடியன்ஸ். மீடியன்ஸோட டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளோட 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாயிண்ட்ஸ்னாலே என்ன அர்த்தம்? பொசிஷன் வெக்டார் இஸ் கிவன். ஸோ லெட் த கிவன் பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் பி. ஸோ பொசிஷன் வெக்டார் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? OA வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? I வெக்டார். ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1,0,0. ஸோ அப்போ 1ன்னா இப்போ I வெக்டார். ஏன்னா 1 இன்ட்டு I வெக்டார் ப்ளஸ் 0 இன்ட்டு J வெக்டார் ப்ளஸ் 0 இன்ட்டு K வெக்டார்னு எழுதணும். ஸோ அது ரெண்டும் 0வாக இருக்கிறதுனால இது I வெக்டார். அடுத்தது OB வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் J வெக்டார். அதுமாதிரி OC வெக்டார் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் K வெக்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா A is given as
1, 0, 0. ஸோ அப்போ இந்த வெக்டாராக எழுதும்போது 1 into I vector plus 0 into J vector plus 0 into K vectorன்னு எழுதணும். அதை தான் நம்ம I vectorன்னு எழுதியிருக்கோம். அது மாதிரி பாயிண்ட் B என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0, 1, 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து 0 into I vector plus 1 into J vector plus 0 into K vectorன்னு எழுதணும். இப்போ C vector C வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0, 0, 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, which is 0 into I vector plus 0 into J vector plus K vector. அதான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த மீடியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மீடியன் லெட் மீடியனுங்கிறது இட் இஸ் த லைன் ஜாயினிங் த opposite vertex with the midpoint of the opposite side இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ let DEF be the medians. So sorry, DEF be the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. So DEF தான் வந்து midpoints of the sides ன்னு எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இதான் அந்த ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ ABC இந்த vertices கொடுத்துருக்காங்க, இந்த midpoints இது D, இது E, இது F. ஓகேவா? ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதுதான் மீடியன். ஏடி ஒரு மீடியன், பிஇ ஒரு மீடியன், சிஎஃப் ஒரு மீடியன். ஸோ இந்த ஏடியோட டைரக்ஷன் கொசைன், பிஇயோட டைரக்ஷன் கொசைன், சிஎஃபோட டைரக்ஷன் கொசைன் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ டியோட இது கண்டுபிடிப்போம், பொசிஷன் வெக்டார். இப்போ ஓடி வெக்டார் என்ன? ஓடி வெக்டார் கேன் பி ரிட்டன் as எப்படி எழுதலாம்? ஓபி வெக்டார் ப்ளஸ் ஓசி வெக்டார் டிவைடட் பை 2ன்னு சொல்லலாமா? அப்போ which is ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் கே வெக்டார் டிவைடட் பை 2. அதே மாதிரி ஓஇ வெக்டார் எப்படி எழுதலாம்? OA vector plus OC vector by 2ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? OA vector plus OC vector by 2 which is I vector plus K vector by 2ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி OF vector எப்படி எழுதலாம்? We can write it as OA vector plus OB vector divided by 2ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? ஏன்னா இதானே இதோட மிட் பாயிண்ட்டு, அதனால் இப்படி எழுதுகிறோம். இப்போ which is I vector plus J vector divided by 2ன்னு வந்துடும். இப்போ now let us find what is vector AD vector என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அப்போ ஏடி வெக்டார் எப்படி எழுதலாம்? ஏடி வெக்டார் கேன் பி ரிட்டன் as ஓடி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அப்போ which is equal to ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் கே வெக்டார் டிவைடட் பை 2 மைனஸ் ஐ வெக்டார். அப்போ இதுக்கு நமக்கு வந்து 2 தான் எல்சிஎம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் கே வெக்டார் மைனஸ் 2i வெக்டார். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் பி வெக்டர் ஏடி. ஸோ இதுதான் வெக்டர் ஏடி. or in other words இந்த வெக்டர் ஏடியை நம்ம எப்படியும் எழுதலாம், that is minus I vector plus 1 by 2 into J vector plus 1 by 2 into K vector இப்படியும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ now let us find the modulus of this vector AD. ADயோட modulus கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இப்போ இதோட modulus என்ன வரும்? What will be the modulus of vector AD? So modulus of vector AD and then it is going to be root of, so it is minus I vector இல்லையா? அப்போ minus 1 the whole square plus 1 by 2 the whole square plus 1 by 2 the whole square. So minus 1 the whole square plus 1 by 2 the whole square plus 1 by 2 the whole square. அப்போ which is equal to root of 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4. இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 4 is going to be the LCM. So 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. So 6 by 4ன்னு வந்துடும். Or which can be written as root 6 by 2ன்னு சொல்லலாம். We can write this as root 6 by 2. அப்போ therefore the direction cosines of AD vector. So இந்த AD vectorோட direction cosines எப்படி எழுதலாம்? It is minus 1 divided by root 6 by 2, 1 by 2 divided by root 6 by 2, 1 by 2 divided by root 6 by 2. ஏன்னா direction cosines எப்படி எழுதுவோம்? x by r, y by r, z by r. ஸோ இங்கே xங்கிறது என்னது? that is a component of I which is minus 1. y-ஓட காம்பனண்ட் j-ஓட காம்பனண்ட் என்னது? 1 by 2. k-ஓட காம்பனண்ட் வந்து 1 by 2. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கும். x by r, y by r, z by r. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? you'll get this as 2 by root 6 minus 2 by root 6, ஸோ இதில் 2 cancel பண்ணிட்டோன்னா 1 by root 6, 1 by root 6. So this is the direction cosines of AD. ADயோட direction cosines இதுதான். ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது நம்ம அதே மாதிரி let us find what is BE.
BE vector என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். So BE vectorங்கிறது it is OE vector minus OB vector. So OE vectorன்றது என்ன? What is OE vector? It is I vector plus K vector by 2 இல்லையா? and OB vectorன்றது J vector. So it is I vector plus K vector by 2 minus J vector. அப்போ which is I vector plus K vector minus 2J vector by 2. Or which can be written as 1 by 2 into I vector minus J vector plus 1 by 2 into K vector னு சொல்லலாம். இப்போ modulus of vector BE என்னன்னு பார்க்கலாம். So modulus of vector BE என்ன வரும்? root of 1 by 4 plus 1 plus 1 by 4. அப்போ which is equal to, so இதுவும் simplify பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? root 6 by 2 வந்துரும். We'll get it as root 6 by 2. So அப்போ therefore the direction cosines of vector BE, இந்த மீடியனோட direction cosines என்ன? The direction cosines of vector BE is நமக்கு என்ன வரும்? It is 1 by 2 divided by root 6 by 2, comma, minus 1 divided by root 6 by 2, comma, 1 by 2 divided by root 6 by 2. So இதை simplify பண்ணோம்னா அப்போ you'll get it as 1 by root 6, comma, minus 2 by root 6, comma, 1 by root 6. So this is the direction cosines of vector BE. BE ஓட direction cosine இதுதான். இப்போ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? CF. CF ஓட direction cosines கேட்டிருக்காங்க. So first நம்ம CF vector கண்டுபிடிப்போம். So CF vector can be written as OF vector minus OC vector எழுதலாம் இல்லையா? இப்போ OF vectorங்கிறது என்னது? It is I vector plus J vector by 2 minus இது K vector. இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா I vector plus J vector minus 2K vector divided by 2, or which can be written as 1 by 2 into I vector plus 1 by 2 into J vector minus K vector னு எழுதிக்கலாம். இப்போ இதோட modulus of CF vector என்ன வரும்? It is root of 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1, which is equal to root 6 by 2 னு வந்துரும். இதுக்கும் அதே தான் வரும். ஓகேவா? அப்போ therefore the direction cosines of CF vector. So இதோட direction cosines என்ன வரும்? 1 by 2 by root 6 by 2, comma 1 by 2 by root 6 by 2, comma minus 1 by root 6 by 2. So இப்போ இதை simplify பண்ணோம்னா அப்போ you'll get it as 1 by root 6, comma 1 by root 6, comma minus 2 by root 6. So these are the direction cosines of AD, BE and CF. The medians ஓட direction cosines இதுதான். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஃபிஃப்த் ஒன்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? இஃப் 1 by 2, 1 by root 2, a or the direction cosines of some vector, then find a. என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது 3 direction cosinesன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that cos alpha is equal to 1 by 2, cos beta is equal to 1 by root 2, and then cos gamma is equal to aன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன தெரியும்? We know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 ன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? It is 1 by 4 plus 1 by 2 plus a square is equal to 1. ஸோ அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்? a square is equal to 1 minus 1 by 4 minus 1 by 2. So இதுக்கு LCM is going to be 4. So அப்போ இங்கே என்ன வரும்? 4 minus 1 minus 2. அப்போ which is equal to 4 minus 3 is going to be 1 by 4 னு வந்துரும். அப்போ A is equal to plus or minus 1 by 2. So this is the value of A. A ஓட வேல்யூ வந்து plus 1 by 2 ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது minus 1 by 2 ஆகவும் இருக்கலாம். இருந்ததுன்னா then they are the direction cosines of this vector. So இதோட direction cosines இதுதான். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம்மில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸோ சிக்ஸ்த்து சம்மில் if a, a plus b, a plus b plus c is one set of direction ratios of the line joining 1, 0, 0 and 0, 1, 0, then find the set of values of a, b, c. a, b, c யோட values என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஷின்லேயே வேல்யூஸ்ன்னு கேட்டிருக்கனால கண்டிப்பாக more than one value கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ a, a plus b, a plus b plus c is one set of direction ratios of
line joining 1, 0, 0 and then 0, 1, 0. So let us assume this point, இந்த point வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். That is vector OA is equal to I vector, vector OB is equal to J vector னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ vector AB என்ன வரும்? What will be vector AB? OB vector minus OA vector. அப்போ which is equal to J vector minus I vector. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வெக்டர் ஏபி. இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்ன? வாட் ஆர் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஹியர்? ஸோ இப்போ நமக்கு டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்ன? இப்போ த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இதில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? இட் இஸ் -1, 1, 0. So these are the direction ratios. இல்லையா? I ஓட coefficient வந்து -1, J ஓட coefficient 1 and K ஓட coefficient 0. So இப்போ இதான் வந்து direction ratio. ஓகேவா? இப்போ therefore நம்ம என்ன சொல்லலாம்? A is equal to -1 ன்னு சொல்லலாம். அடுத்து A plus B is equal to 1. அப்போ therefore B is equal to நமக்கு என்ன வரும்? Or -1 plus B is equal to 1. Or B is equal to 1 plus 1, 2 ன்னு வந்துரும். அதே மாதிரி நம்ம C கண்டுபிடிப்போம். A plus B plus C. So it is equal to 0. ஏன்னா one set of direction ratio தான் இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே. அப்போ இதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ A plus B வந்து 1. ஸோ அப்போ 1 plus C is equal to 0. அப்போ C is equal to -1ன்னு வந்துடும். அப்போ therefore the value of A, B, C are A is equal to -1, B is equal to 2, C is equal to -1. ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ. அடுத்தது ஏன்னா இங்கே லைன் ஜாயினிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? லைன் ஜாயினிங்னா அந்த லைன் வந்து ஏபி வெக்டாராகவும் இருக்கலாம் அல்லது பிஏ வெக்டாராகவும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா அந்த லைன் வந்து பிஏ வெக்டாராக கூட இருக்கலாம் இல்லையா? புரியுதா? லைனுனா இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த டைரக்ஷனில் கூட இருக்கலாம். அப்போ பிஏ வெக்டார் என்ன வரும்? ஓஏ வெக்டார் மைனஸ் ஓபி வெக்டார். இப்போ விச் இஸ் ஐ வெக்டார் மைனஸ் ஜே வெக்டார். இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்ன? The direction ratios are, so it is 1, -1, 0. இப்போ இதுக்கு equate பண்ணும். இப்போ A is equal to 1 and then A plus B is equal to -1. அப்போ B is equal to நமக்கு என்ன வரும்? ஸோ இது 1 இங்கே போச்சுன்னா நமக்கு -1, -1 just -2ன்னு வந்துடும். அதே மாதிரி A plus B plus C is equal to 0. இல்லையா? அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வரும்? -1 plus C is equal to 0 or C is equal to 1ன்னு வந்துடும். அப்போ therefore the values of A, B, C are, so என்னென்ன values? A is equal to 1, B is equal to -2 and C is equal to 1. So these are the values. ஒன்று இந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அல்லது இந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா இங்கே லைனுன்னு கொடுத்துருக்கறதுனால இப்போ வெக்டர் ஏபின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஒரு செட் தான் வந்திருக்கும். பட் நீங்கள் லைனுன்னு இருக்கிறதுனால லைன் வந்து அது ஏபியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பிஏவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நம்ம ரெண்டு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். புரிஞ்சுதாம்மா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? show that the vectors form a right angle triangle. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வெக்டார்ஸ். இந்த சம்முக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கே கொடுத்துருந்தது பாயிண்ட்ஸ், பொசிஷன் வெக்டார் கொடுத்துருந்தாங்க. பொசிஷன் வெக்டார்னா ஓஏ, ஓபி, ஓசின்னு எடுத்து போட்டோம். வேற இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வெக்டார், 3 வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல்ல இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ the given vectors or, so the கொடுத்திருக்க vectors வந்து it is A vector is equal to 2i vector minus j vector plus k vector. B vector is equal to 3i vector minus 4j vector plus 4k vector. And then C vector is equal to I vector minus 3j vector minus 5k vector. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ரெண்டு இது ஆட் பண்ணால் இது முதல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா 3 வெக்டார் எப்பயுமே ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. 3 வெக்டார் இப்படி எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இட் மேபி எனிவேர், இப்படி கூட இருக்கலாம் இல்லை இப்படி கூட இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இப்போ இந்த 3 வெக்டாரும் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு முதல்ல நம்ம சொல்லணும். ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன கண்டிஷன் நம்ம பார்த்தோன்னா 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3ஆவது வெக்டார் வரணும் அல்லது 3 வெக்டாரையும் ஆட் பண்ணால் நல் வெக்டார் வரணும்.
ஓகேவா? இப்போ 3 ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு 0 வரல, இது பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ அப்போ இதில் ஏதாவது 2 ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வருதா பாருங்கள். தட் இஸ் a வெக்டார் ப்ளஸ் c வெக்டார், ரெண்டே ஆட் பண்ணும். தட் இஸ் 2i வெக்டார் மைனஸ் j வெக்டார் ப்ளஸ் k வெக்டார் ப்ளஸ் i வெக்டார் மைனஸ் 3j வெக்டார் மைனஸ் 5k வெக்டார். ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது? 2i ப்ளஸ் i 3i வெக்டார், and then மைனஸ் j மைனஸ் 3j நமக்கு என்ன வரும்? மைனஸ் 4j வெக்டார், and then ப்ளஸ் k மைனஸ் 5k மைனஸ் 4k வெக்டார், which is equal to b வெக்டார் வருதா? ரெண்டு வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வருது. அப்போ therefore we can say that a வெக்டார், b வெக்டார், c வெக்டார் forms a triangle. முதல்ல இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும். அப்புறம் தான் அது வந்து ரைட் ஆங்கிள்டா இல்லையான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் படித்தோம் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? இதோ 3 வெக்டார்ஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இப்போ 3 ஆட் பண்ணால் நல் வெக்டார் வரணும், 3 ஆட் பண்ணால் நல் வெக்டார் வரணும். ஞாபகம் இருக்கா? இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் அடிஷனில். அல்லது 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வரலாம், 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டாரும் வரலாம், அப்படியும் வரலாம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு அந்த கண்டிஷன் தான் வந்திருக்கு. 2 வெக்டார் ஆட் பண்ணால் 3வது வெக்டார் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ therefore it forms a triangle. இது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் a வெக்டார் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் a வெக்டார் என்ன வரும்? ஸோ இதோட மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா it is 4 + 1 + 1 which is equal to √6. அடுத்து மாடுலஸ் ஆஃப் b வெக்டார் என்ன வரும்? which is equal to root of, so it is going to be 9 + 16 + 16, which is equal to it is √41 இல்லையா? 16 + 16 is 32, 32 + 9 is going to be 41. so modulus of c vector என்ன வரும்? root of 1 + 9 + 25, which is equal to √35. இப்போ now let us find what is modulus of a vector square plus modulus of c vector square. Modulus of a vector square na √6 the whole square, which is 6. Again modulus of c vector square na √35 the whole square, which is 35. So 6 + 35 என்ன வருது நமக்கு? 41, which is equal to modulus of b vector square வருதா? அப்போ ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணா sum of the squares of any two sides gives you the square of the third side. அப்போ therefore we can say that a vector, b vector, c vector forms a right angled triangle. ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிடலாம். புரிஞ்சுதாமா? எடுத்தோடனே இதை போடக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு அது ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும். அதாவது ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணி 3வது சைடு வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம அந்த 3த்துக்கும் நம்ம மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சி சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த தேர்ட் சைடுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ இந்த சம்முக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்முக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்கள். வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மெத்தடில் போடணும், பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தடில் போடணும். ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது 8th sum. Find the value of lambda for which the vectors. ஸோ இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸும் ஆர் பேரலல். இது ரெண்டும் பேரலல்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ லாம்டா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா given a vector is equal to 3i vector plus 2j vector plus 9k vector, and then b vector is equal to i vector plus lambda j vector plus 3k vector. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is given that a vector is parallel to b vector. இப்போ one vector is equal to parallel to another vectorனா அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கணும்? a vector is equal to some scalar into b vector இருக்கணும். or அதோட corresponding components எப்படி இருக்கணும்? proportionalா இருக்கணும். the corresponding components must be proportional. corresponding components வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கணும். இங்கே ஒரு சம்மில் கூட அப்படி தானே இருந்தது. the corresponding components வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருந்தது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? தட் இஸ் இந்த சம். இதில் பாருங்கள், 1/3 is equal to -2/-6 is equal to 3/9. corresponding components வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருந்ததா? அதனால தான் 3 காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சது. புரியுதா? ஸோ அப்போ one vector is equal to some scalar times another vector-ஆக இருக்கணும். அப்போ which means the corresponding components must be proportional. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? that is 3/1 should be equal to 2/λ should be equal to 9/3.
இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேட் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் லாம்டா. ஸோ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன வரும்? 3/1 is equal to 2/λ. அப்போ therefore 3λ is equal to 2 or lambda is equal to 2/3. இதுலேருந்தும் சொல்லலாம், அல்லது இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணியும் சொல்லலாம். இது ரெண்டை ஈக்குவேட் பண்ணியும் சொல்லலாம். ஸோ 2/λ is equal to 9/3. அப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? வில் கெட் இட் as 6 is equal to 9λ. அப்போ lambda is equal to 6/9. அப்போ lambda is equal to 2/3. So therefore the value of lambda is 2/3. இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் பேரலலாக இருக்கணும்னா then the value of lambda is 2/3. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இன்னைக்கு இந்த 9th சம் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன். இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும். மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.